So we now begin the discussion which we started yesterday, where I tried to explain to you that number, that is the conventional digits what we use, is not a necessary condition. Are you getting me? To have digits is not a necessary condition for the perception of data. Means there was an era where the concept of digits, when we have a entire journeys of human being studied, that we took an example of height and weight of a prince, how it is recorded. So various physical parameters are mapped into length, because length is the simple most form in which data can be perceived by human being, right? When I say human being, to be very precise, I am specifying that he is having vision, right? Whereas weight can be perceived but not so accurately. Are you getting me? So the thing is in length. Everything means what is the primary theme where data is thought about is measurement of some physical entity, right? Measurement of some physical entity is taken as data. That length, and again length, weight, and then time. That is fundamental MKS, CGS or MKS system. Length, weight and time. So if it is length, directly you can perceive that prince is getting, his height is getting increased, so you map that on a wall. Weight, I told you alternating, and time is something which is not so easy. Let us actually this is not our prime thing, so I have to also judiciously think about where to spend time and where not to spend time, because otherwise it will the first module itself will take few more weeks. That we don't want. Then now, so let us restrict now that yes, it is possible to record data, height on wall. So if numbers are not there, how to, so what we did, data cap, we took the first part of data capturing. If it is height, directly it is one-to-one mapped. Weight, I told you alternatively, data capture. Now storage, it gets stored, wall is there, you put some marks, you can have a big drawing paper, with pencil you can have marks, so you can store, right? So capturing, storage. Now the problem is how to transfer. So this is also very obvious, but this is not easy. How to transfer? How to transfer? Did you see? I think that I am trying my level best to explain to you how, means it's just like human being is formed with many of the organs in hand, so it doesn't find the importance. But suppose if one of the organs is lost, one of the naturally available organs is lost, to make it up, preparing an artificial organ is so complex, so to think so much about it. Like that, because of digits, we have learned digits. We have been in that age where the number system is learned, is known by us. If number system not known, in that era, also still things were there. Now
again there is a means, I don't know whether in number system means a child grows, hunger is a natural phenomenon. There is no need for somebody to train about hunger. So like that, I don't know whether in maybe China even today, maybe Russia in old days where it was considered to be very tight compartment. Now there is universalization of education. The format, the syntax, the conventions are same. So X, Y, Z axis, it was at Z, but now that Z term has gone and everybody utters same, means uttering as well as writing is same universally. Otherwise, suppose somebody learns something here and goes elsewhere, he may not be able to understand anything, or something which may be taught at one place was not there at other place, or in Russia and China especially, that's what my perception is, there is no documentation. That's what my point is. They can use for various kinds of experiments. You know that if some vaccine is prepared, some animals, it is tested on some animals. That we call a guinea pig. Like that, if you want to have some kind of studies on humans, human brain, human systems, then what can be guinea pig? Human has to be guinea pig. That guinea pig need not be always by forcing some vaccine or something else. That guinea, there can means, I think, I am sure that you have not heard about this theme. This theme is very cruel. A guinea pig is not that cruel, so you need not be so much worried. That guinea pig is the newly born baby, childs, are not to be taught at their families, but are to be taken to a separate place where there can be multiple sets. To one set something is taught, to other set something is taught, to one set something is not taught, to other set something is taught. म्हणजे आता मला सांगायचं होतं की नंबर्स आहेत हे तुम्हाला शिकवलेत, नंबर सिस्टीम शिकवलीच नाही. लक्षात हे प्रयोग म्हणजे असे प्रयोग कदाचित म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की थोडंफार ह्युमॅनिटीचा जास्त विचार न करणारे देश चीन आणि रशिया, पूर्वीचा विशेषतः. तर तिथं कसे प्रयोग बघा, तुम्हाला मी तुम्हाला कुठल्या जगात घेऊन जातोय कदाचित नसेल, पण की अशा जगामध्ये की एक 50 जणांचा एक क्लास, आता MDMचा सिस्टम इंजिनिअरिंग क्लास आहे, तो एक 50 जणांचा क्लास घ्यायचा. MDMचा क्लासमध्ये ते करते हिरवी वेगळे शिकतात. एक डिव्हिजन, फुल फ्लेज डिव्हिजन पहिलीमध्ये आली ती 50 लाखांची. तर त्यांना पूर्ण काहीतरी शिकवायचं, काहीतरी शिकवायचं नाही. मग समजा नंबर सिस्टीम शिकवलीच नाही, लक्षात मी काय बोलतो लक्षात ना, नंबर सिस्टीम शिकवलीच नाही तर त्यांच्यामध्ये ते अंगभूत येईल का? अंगभूत येईल म्हणजे आपण सुपरवायझर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग म्हणतो. आता डेरिव्हेटिव्ह कन्सेप्ट आहे, हा शिकवलाच नाही तर काय होईल? म्हणजे माणूस बघून शिकतो, शिकवतो शिकतो, पण असे प्रयोग करायचे की ज्यामध्ये त्यांना ठेवायचं एका ठिकाणी आणि सगळं कंट्रोल्ड. त्यांना बाकी आता आज सुद्धा तुम्ही आपण एक आपल्या असं नावं ठेवतो. चीनमध्ये व्हॉट्सअप चालत नाही, चीनमध्ये आज काय अवेलेबल करून द्यायचं हे तिथं यंत्रणा ठरवते. तर अशा ठिकाणी आता ॲटलिस्ट थोडं हे तरी आहे, तेव्हा तेही नव्हतं एक 50 वर्षापूर्वी. मग त्यांना कसं शिकवलं गेलं असतं तर काय झालं असतं? म्हणजे अशा जगामध्ये असं आज आपण म्हणतो की बऱ्यापैकी युनिव्हर्सलायझेशन आहे, त्यामध्ये सुद्धा फरक आहे ठिकठिकाणी स्थलकाळ तथापि बऱ्यापैकी युनिव्हर्सलायझेशन आहे. पण ते नसतं किंवा असं सॅग्रिगेटेड म्हणजे सॅग्रिगेटेड चिल्ड्रन brought up in an artificial environment so as to make studies about various learning phenomena.
म्हणजे मनुष्याला म्हणजे कसं आहे, औषध आपण टॉनिक ट्राय करतात. टॉनिक ट्राय करतात म्हणजे काय करतात, ते द्यायचं त्याला रोज एक 10 चमचे, 5 वेळा 2-2 चमचे, बाकी काहीच द्यायचं नाही. त्याची वाढ कशी होते तसं हेच शिकवायचं. हेच शिकवलं आणि काय, आणि दुसरं काय, ते टॉनिक द्यायचं. कसं असतं, टॉनिक द्यायचं, टेस्ट आपल्याला काय करायचं, टॉनिकचं टेस्टिंग करायचं आहे. ते टॉनिकच द्यायचं, बाकी काही द्यायचं नाही त्याला. काही मुला एक असं वर्गाला, त्या एक 50-20 जणांच्या ग्रुपला प्रत्येक आपण जास्त वाढीचं टॉनिक तयार केलंय. ते टॉनिक आणि पाणी एवढंच द्यायचं, बाकी काही द्यायचं नाही. मग म्हणजे त्याचा इफेक्ट कळतो. तसं एका वर्गाला हेच शिकवायचं, बाकी काही शिकवायचं नाही. असं असेल तर काय होईल, म्हणजे थीम इज देअर वी आर नॉट. पण आपण आता ज्याला आपण एका व्हॉट इज डेन, डेन म्हणजे हे आपलं जग सोडून हे विश्व, जग म्हणजे भाव. डेन म्हणजे अगेन थोडंफार डायव्हर्जन होते, आज मुलंही कमी आहेत, सो दॅट वी कॅन टेक दॅट परमिशन. तर डेन म्हणजे काय, ह्या एकाच जगामध्ये तुम्हाला हे माहिती आहे, सेकंड वर्ल्ड माहिती आहे, secondworld.com वेबसाईट, का ती आता तितकी पॉप्युलर राहिलेली नाही आता. तर एकाच जगामध्ये प्रत्येक व्यक्ती, आता 2 व्यक्ती आहेत, त्या 2 व्यक्तींच्या दृष्टीनं काय फरक आहे जगात, त्यांनी जे जग बघतात त्यात, हा स्वतः आहे, हा दुसरा आहे, बाकी सगळे दुसरेच आहेत, ए आणि बी. एच्या दृष्टीनं काय, वर्ल्ड मायनस ए मायनस बी, म्हणजे ए आणि बी, जे ए आणि बी जॉईंट एंटिटी म्हणली तर व्हॉट इज वर्ल्ड, ते बघणारं वर्ल्ड मायनस ए, वर्ल्ड मायनस इंटू ब्रॅकेट ए प्लस बी. एच्या दृष्टीने काय, दॅट प्लस बी, आणि बीच्या दृष्टीने काय, दॅट प्लस ए. म्हणजे हे दोघं जे जगाकडे बघतायत त्या जगाचा ॲप्सिलॉन पार्ट सोडला, इन्फिनिटिव्हली स्मॉल, हा तर हे कॉमन आहे. हा मी काय बघतो, उर्वरित जग. ए काय बघतो, उर्वरित जग आणि बी. बी काय बघतो, उर्वरित जग आणि ए. पण म्हणजे ते कॉमन जरी असलं, द थिंग्स आर नॉट अंडरस्टूड ॲज दे आर, बट थिंग्स आर अंडरस्टूड ॲज वी परसीव्ह. म्हणजे माझ्या दृष्टीनं हे जे जग आहे, ज्याची मी कल्पना केलेली आहे, की ज्यामध्ये सगळं आणि हा आहे, याच्या दृष्टीनं हे सगळं आणि हा आहे, परंतु प्रचंड मोठा फरक आहे. दॅट इज दी प्रोजेक्शन ऑफ दी वर्ल्ड अदर दॅन मी ऑन माय मेंटल प्लेन इज कॉल्ड एज डेन. जगाचं माझ्या मनपटलावर पडलेलं प्रतिबिंब म्हणजे डेन आहे. मी त्या डेनमध्ये मी जगतो. प्रत्येक जण हा जरी एकाच यात जगत असला तरी ॲक्च्युअल थिंग आणि त्याचं प्रतिबिंब, आणि प्रतिबिंबच मला जे वाटतं ते महत्त्वाचं आहे. तर अशा पद्धतीनं जर का आपण विचार करत करत गेलो तर आता डिरेक्ट ट्रान्सफर कसा करायचा. नंबर नाही आहे, नंबर नाही आहे, तर राजपुत्राची उंची तुम्हाला कळवायची आहे. कशी कळवणार, नंबर नाही आहे. कसं कळवणार, काय कराल, तर ट्रान्सफर कला कसा होतं पूर्वी, आता झेरॉक्स आले, पूर्वी झेरॉक्स नव्हतं. पण कितीही ॲडव्हान्स टूल आहेत ते नसले तरी कॉन्सेप्ट काही नवीन नाही आहे. पण झेरॉक्स नव्हतं तेव्हा काय करायचं, काय असायचं, झेरॉक्स नव्हतं तेव्हा कसं हे करायचं, डेटा कॉपी कसा करायचा, राईट. आता म्हणजे तुम्ही जे आत्ता उत्तर दिलं, तर आपण ज्या विश्वात गेलो त्यात तुम्ही जगू शकत नाही आहे. आता आपण कुठल्या विश्वात गेलोय, नंबर हा कन्सेप्टच नाही आहे. नंबर हा कन्सेप्ट नाही. लिहायचं विषय, काय लिहायचं, लक्षात येते का, म्हणजे
निरक्षर, म्हणजे मी अजून तुम्हाला सांगतो, ट्राय की हेच महत्वाचं आहे. कसं आपण बघतो, निरक्षर आहे, साक्षरतेचा गंध नाही, अशा घरात पण मुलं जन्मले असतात ना, मग त्यांची उंची वाढतेच ना. मग त्यांची उंची वाढती आहे, मुलाची वाढ होते का नाही ते त्यांना कळतं. म्हणजे जरी त्यांना फुटपट्टी त्याच्यावरची मापं कळत नसली तरी त्यांना ग्रोथ कळतो. म्हणजे आपण त्या जगात आहे. मग त्या जगामध्ये कॉपी हे नाही आहे, अक्षर अंक हा नाहीच. काय काय त्यांनी करून ठेवलंय हे मात्र कळतं. उंची किती वाढ, पेन्सिलनं हे करता येतं कागदावर, ट्रेस पेपरवर. सॉरी, मी उत्तरच बोललो. ड्रॉइंग पेपरवर खुणा करायच्या. मग तुम्ही काय ते कॉपी कसं करायचं, ट्रेस, आता होते त्यात वेळ घालू नको, ट्रेस पेपर, ट्रेसिंग पेपर, आणि ट्रेसिंग पेपरवर कॉपी करायचं. आता प्रॉब्लेम काय येतो, प्रॉब्लेम असा येतो त्याच्यामध्ये की ते जर का छोटं असेल तर 1:1 कॉपी सोपा आहे. 1:1 कॉपीला काय ट्रेसिंग, झेरॉक्स नाही, झेरॉक्स नाहीच आहे, लिहायचंही नाहीच आहे. आता मुद्दा कुठला चाललाय, डेटा कॅप्चर स्टोअर केलाय. म्हणजे हा स्क्रीन, ही जी भिंत आहे त्या भिंतीवर मी उंची मांडत गेलो ना, त्या राजपुत्राची असेल कोणाची असेल, तर तुम्हाला ती कधी देता येईल तेव्हा मोठा पेपर आणायला पाहिजे. मग तुम्ही खुणा करून जाणार त्या. पण प्रॉब्लेम असा आहे की मग तेवढं मोठं फिजिबिलिटी अवघड होतं ना त्याची. मग काय करायचं, ते लहान कसं करायचं, लक्षात आलं ना. म्हणजे आपण काय करतोय, नंबर विरहित डेटा, नंबर विरहित डेटा सुद्धा अस्तित्व आहे, नंबर विरहित डेटा सुद्धा अस्तित्व आहे. कसं करणार, कसं करणार. आणि आता एक सगळ्यात महत्वाचा विषय लक्षात घ्या की आपण त्या जुन्या जगात टेक्नॉलॉजी किंवा ॲडव्हान्स गोष्टी उपलब्ध असल्या जगात नाही आहे. आपण आजच्या जगात आहे, त्या जगाचा आपण विचार करतोय. ते करत असताना ते तुम्हाला कशाकरता करतोय, आपल्या काय तर खर्च काय काढायचं नाही, त्याच्यातला कॉन्सेप्ट समजून घ्यायचे. त्या कॉन्सेप्ट समजून घेताना तुम्ही, म्हणजे आपलं आत्ता आपलं प्राईम हे काय आहे, नंबर नसताना डेटा, ह्याचा कॉन्सेप्ट कसा आहे तो तुम्हाला एलॅबोरेट करायला तुम्ही ॲडव्हान्स गोष्टी सुद्धा घेऊ शकता वापर करताना. त्याचा झेरॉक्स घेऊ शकता. आता वाटलं तर झेरॉक्समध्ये काय कागदावर हे नसेल, काय नसेल, लिहिलं नसेल, पण मग रिड्यूस झेरॉक्स करू शकतो. लक्षात आलं, रिड्यूस्ड झेरॉक्स. म्हणजे आपण आता काय करतोय, ॲडव्हान्स युगातल्या नंबर हा कन्सेप्ट सोडला तर सर्व गोष्टी वापर करतोय. रिड्यूस झेरॉक्स. किंवा पूर्वी ही भिंत आहे, भिंग हे होतं, डेव्हलप झालं होतं, लेन्स, आणि अशी अरेंजमेंट केली, लाईट असा पाडायचा, भिंग असं ठेवायचं, अंतरास ठेवायचं की त्याची इमेज जी आहे, उलटी इमेज, शाळेत प्रयोग केले असतील कदाचित, काय फिजिक्सला आठवतं का नाही, भिंगातनं प्रतिमा घ्यायची, आणि ही भिंत मोठी आहे, ही भिंत मोठी आहे, अशी अरेंजमेंट करायची की भिंग ठेवायचं, ती प्रतिमा त्या भिंतीवर पडायची, आणि त्या भिंतीवर पाहिजे प्रतिमा छोटी पडायची की जी तुम्हाला ट्रेस करता येईल. म्हणजे जरी नंबर नसलं तरी लिनियर प्रपोर्शननं लहान किंवा मोठं करता येतं. लक्षात आलं, लहान किंवा मोठं करता येतं. सो यू कॅन ट्रान्सफर अ डेटा ऑल्सो. देन मग त्याच्यावरून जो कसा आहे इंटरप्रिटेशन, यांचा खूप पुढचा भाग. म्हणजे when number system was not there, when number system was not there, the things were happening. Child doesn't grow because, or height of the child doesn't increase because you measure it. म्हणजे न्यूटन ग्रॅव्हिटेशनल लॉचा सिद्धांत मांडणारा म्हणून सफरचंद पडत नाही. राईट, चाइल्ड ग्रोज ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंटली whether you measure it or not. Then when means
phenomenons which were occurring otherwise. आता राजपुत्र आहे, त्याच्या उंचीचं महत्व आहे, बाकी काही भरपूर आहे त्यातलं काही महत्व नाही, असं असू शकतं. महत्व आता थीम कशा झाला, थिंग्स आर हॅपनिंग. म्हणजे आता हे काय म्हणू आपण, मनुष्य तर प्राण्यांच्या मध्ये तसं काही कन्सर्न तरी असेल का, विचार करा. वाढदिवस संकल्पना पूर्वी नव्हती असं म्हणतात. उंची मोजायची, काय मोजायची, त्यात काय म्हणजे एक तुम्ही जर असं कदाचित शिक्षणाचा फार प्रसार नसलेल्या किंवा आधुनिक शिक्षण हे अनावश्यक आणि अर्थहीत आहे असा समज असणार देखील आज वर्ग आहे, त्यांची तुम्ही जर का चर्चा केली, काय काय केलं मी ते भिंतीवर हे केले, तू मुलगा किती किती उंच होतो, काय झालं तू, म्हणजे ते काय म्हणतील, आत्तापर्यंत जी मुलं वाढली ती काय ते भिंतीवर खोळ्या केल्या म्हणून वाढली का. So what it means, things are happening. It is because for some reason you are interested in study of those phenomena. लक्षात आहे, हा डेटा कन्सेप्ट का आज आपण म्हणतो डेटाचा युग आहे. डेटाचा युग आहे म्हणजे काय, पूर्वी डेटा नव्हता का. डेटाचा युग आहे म्हणजे काय, आज काय झालंय, मनुष्याच्या मूलभूत गरजा बऱ्यापैकी पूर्ण झालेल्या आहेत, त्यामुळे त्याला हायर लेवल, म्हणजे आता तू ॲज एंटरटेनमेंट, ॲज एंटरटेनमेंट तुमचं सगळं बिल टू डू आहे म्हणून एंटरटेनमेंट. तर आर यू गेटिंग मी, थिंक डेटाचं सिग्निफिकन्स काय. सो व्हॉट इज डेटा नाव, मीन्स वी आर ट्राइंग टू स्टडी समथिंग फॉर आवर ओन पर्पज. The purpose may be to have some experimentation, some research, that is far apart. But in general, the basic concept is some things which are happening in real life, wherein there are physical parameters which are, especially time is important, or at different places at the same time is also there. But normally when we talk about signal, it is related to time. So variation of some physical entity with respect to time, I am interested in studying that. Therefore I record that, and then I try to find out some pattern. Means now for a normal human being with vision, similarity, contrast, randomness, means ability of my eyes to capture the information is what we can say infinite dimension. I can, means now that even though AI is far more powerful, but human beings' ability to capture, म्हणजे ज्याला आपण नजर म्हणतो, एका क्षणी मी सगळं बघितल्यानंतर हे काय आहे, किंवा आता काही काय असं म्हणतात जिचा दिव्य दृष्टी आहे, समोर माणूस कसा आहे ना लगेच कळतं. आता अमेरिकेमध्ये तुम्ही असं वावरताय, तुमच्या वावरण्यावरून तुमची राजकीय विचारधारा काय आहे ते कॅप्चर करू शकतात. कारण ती असं बघता, असं कॅमेऱ्यामध्ये कॅप्चर झालेलं आहे ते करू शकतात. बरंच त्याच्यामध्ये काहीतरी आहे, पण ते म्हणजे ॲडव्हान्समेंट्स आहेतच, पण त्याच्याकरता लागणारी कॉम्पिटिशन पॉवर पण खूप आहे. तेच मनुष्याला ती मोठी शक्ती अवगत आहे. एका क्षणी हे चित्र बघितल्यानंतर चित्र कसं आहे, चित्रकार कसा असेल, हे म्हणजे आता त्यामध्ये कलर हा पुढचा भाग. फक्त आता इतकं म्हणजे हा तुम्ही कुठलाही याचा थीम घेतला तर आपण इतका खोळा जाऊ शकतो. हे तर पुढचं काय, लिपी हा कन्सेप्ट वेगळा,
लिपी आणि नंबर्स म्हणजे अक्षर आणि नंबर नाही आहेत अजून. पांढरा कागद आहे. वेगवेगळ्या रंगछटा खूप असतात. रंग किती आहेत? बेसिक 2 आहेत का 3 आहेत? 3 कुठले कुठले आहेत? RGB. शाळेत तुम्ही कुठले शिकला तर प्राईम? शाळेमध्ये तुम्ही शिकलाय मूळ कलर, मूळ रंग कुठले कुठले? आता तुम्ही सांगितलं RGB सांगितलं, ते इतकं कशामुळे झालंय की एलईडी पूर्वी CRT ला होतं किंवा एलईडी टीव्हीला RGB. R म्हणजे कुठला? रेड. G म्हणजे ग्रीन, B म्हणजे ब्लू. शाळेत तुम्ही कुठले मूळ रंग म्हणू शिकलाय? आणि बरोबर. म्हणजे हा बघा आता, म्हणजे किती आपण विचार, म्हणजे कुठली तुम्ही गोष्ट घ्या खोळ घ्या. का बरं रेड येलो आणि ब्लू असे का शाळेत शिकलोय आपण, आणि आता RGB का म्हणतो? मग काय फरक आहे? शाळेमध्ये रेड, येलो आणि ब्लू असं शिकले सगळे, कुठली शाळा असू दे. का बरं? रेड, येलो आणि ब्लू का? फंडामेंटल. हे पण डेटाशी निगडीत आहे. डेटाची व्याप्ती भयंकर आहे. आणि हा जो सिस्टीम आता ह्याच्यामध्ये वेळ निघाला सांगतो, त्या सिस्टीम इंजिनिअरिंग मध्ये व्हॉट इज सिस्टीम इंजिनिअरिंग? कुठल्याही एका व्यवस्थेचा अभ्यास, त्यामध्ये नंतर जो आपण खूप डिटेलमध्ये शिकणार आहे तो डिजिटल ट्विन. मी नंतर आता सध्या गॅदरिंगचा मोसम म्हणून मी जास्त मटेरियल टाकलेलं नाही, पण आता टाकून दे, ते तुम्ही सोडून बघा. डिजिटल ट्विन म्हणजे काय? डिजिटल ट्विन या सिस्टीम याचाच तो भाग आहे. तर पूर्वी प्रोटोटाईप म्हणून एक संकल्पना होती. मोठी व्यवस्था करायची, सिस्टीम बांधायची, ते छोटी बांधायची, पण ती सिस्टीमच बांधायला लागायची. आता त्याची गरज नाही. तुम्ही हा शब्द ऐकलाय? NPT, न्यूक्लिअर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऐकलाय शब्द? ऐकला असेल 1971 की अण्वस्त्र प्रसार बंदी. त्यानंतर 96 सालचा CTBT ऐकलाय? पण सिटी फुल फॉर्म CTBT त्याच्याशी निगडीत आहे, न्यूक्लियसशी निगडीत आहे. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट बॅन ट्रीटी ऐकलाय? की म्हणजे न्यूक्लिअर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नंतर न्यूक्लिअर टेस्ट घ्यायला बंदी आहे. न्यूक्लिअर टेस्ट घ्यायला बंदी आहे. मग असं टेक्निक निघालं की न्यूक्लिअर टेस्टचं सिम्युलेटेड एन्व्हायरमेंट करता येईल कॉम्प्युटर वापरून. तर ते सुद्धा करता येऊ नये, करू नये तसं, तो CTBT आहे 96 सालचा. म्हणजे कॉन्सेप्ट काय की ए सिम्युलेटेड एन्व्हायरमेंट, म्हणजे एखादी, आता एकदम सोपं हे सांगतो, अगदी उदाहरण मुद्दाम ते असं एक्झॅगरेट करून देतोय. तर असं होत नाही, कुठल्या शाळेत होत नाही, कॉलेजमध्ये होत नाही. तर असं वर्ग चालू आहे, एका मुलानं आगाऊपणा केला, शिक्षकाने कानाखाली लावले. मग शिक्षकाने त्याला कानाखाली लावल्यानंतर काय काय घडेल, त्याला काय वाटेल, बाकीचं काय वाटेल. म्हणजे आता म्हणजे गिनीपिक हे काय, म्हणजे विविध घटना घडल्या तर काय काय होईल. आता आपण असं म्हणतो की अनुभवाला पर्याय नाही. तुम्ही जॉबला लागला तर तिथं कोण लोक कसे भेटतील, आणि ते वेळ घालल्याशिवाय अंदाज येत नाही. मग त्याचं हे काय करता येईल का? असं सांगाल तर इतकं आहे. तुम्ही हे ऐकलंय ब्लू व्हेल? काय ब्लू व्हेल? काय जगातलं सगळ्यात मोठं प्राणी कुठलं याचं, कुठलं ते ब्लू व्हेल, थोडंसं जमलिंग झालं ते. हे बंदी घातलेला गेम कुठला तो? ब्लू व्हेलच ना? तो अदरवाईज
होतो त्यामुळं त्याला उत्तर देण्यात मला थोडं जमीन झालं. वेल इज मोठा प्राणी. ब्लू व्हेल ते काय आहे, तो गेम काय आहे? तू बघितलं नाहीस ना बाबा, तू तू बघितलं नाहीस ना. हां नाही थीम, हां म्हणजे बघ तर थीम काय बघा लक्षात घ्या. तर म्हणजे इट लीड्स टू सुसाईड. म्हणजे आता कसं आहे की तो मोठा आता सगळं ते वातावरण आणि इंडिव्हिज्युअल म्हणजे इथं तुम्ही आज जगात वावरता येतो काय रे बाबा. समजा आता उदाहरण म्हणून देतोय, रिलेटिव्ह ग्रेडिंगमध्ये कसं असतं, समोरच्याला कमी पुढच्याला कमी मार्क म्हणजे माझा फायदा. मग आज असं असं आता आता ते काही कोणीच बसत नाही त्यामुळे फारसा फरक नसतो. पण पूर्वी उगीच सांगायचं अरे आज लेक्चर नाही बरं का, मी तो काय करेल, मी आहे माझा कॉम्पिटिटर आहे, मला जास्त मार्क मिळवायचे, माझ्या मार्क जास्त मार्क मिळायला मर्यादा आहे, मग मला पुढे करता काय करायला पाहिजे, दुसऱ्या कमी मार्क कशी होतील असं हे करायला पाहिजे. तर मग सांगायचं अरे आज लेक्चर नाही आहे, लेक्चर असतंय लेक्चर नाही म्हणून सांगायचं. मग त्याचं चुकतंय, मी येतो. लक्षात आलं का? म्हणजे मग तुम्हाला तो अनुभव येतो असा कोण कसं वागतं त्याचा. पण त्याच्याकरता वेळ जावा लागतो. किती मग अनुभवातच वेळ गेला तर मग तुम्ही बॉस कधी होणार. म्हणून ते सगळं म्हणजे डिजिटल ट्विन काय आहे तर जगातल्या सर्व गोष्टी कशा चालतात याचा अभ्यास आणि त्याचं मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग. म्हणजे दोन अगदी आपण वर्गात अलीकडे काय आपल्या वालचंद गॅदरिंगला वगैरे आपण वालचंद खूपच स्मूथ आहे, दोन CR भांडणं चालली आहेत GS कोरोनावरनं. अगदी ते थेट दोघे एकमेकासमोर आले, दोघे एकमेकासमोर आले तर काय कसं भांडण होईल. तर त्याच्यातल्या म्हणजे आता फीचर एक्स्ट्रॅक्शन किती डायमेन्शन, खूप इन्फायनाईट डायमेन्शन्स आहेत, पण त्याच्यातल्या प्रॉमिनंट डायमेन्शन प्रॉमिनंट फीचर्स ते घ्यायचे. इंडिव्हिज्युअल A, इंडिव्हिज्युअल B बिल्ड करायचे दोन्ही मॉडेल्स. सिच्युएशन त्यात ते एकमेकासमोर आले, कॉन्फ्रंटेशन झालं तर काय कशी भांडणं होती हे म्हणजे जे होईल की होण्याची शक्यता आहे. काही जुन्याचा अभ्यास, काही अंदाज, काही इतरांची गणितली मतं हे करून एक मॉडेल तयार. प्रत्येक म्हणजे मॉडेल हे ह्याचं आहेच. म्हणजे आज समजा ट्रान्झिस्टर कसा वर्क करतो ते मॉडेल, मॅथमॅटिकल मॉडेल ऑफ ट्रान्झिस्टर, डायोड, सर्व याचं फिजिकल स्प्रिंग या सगळ्याचं मॅथमॅटिकल मॉडेल आहे. तसंच इंडिव्हिज्युअल्सचं सुद्धा मॅथमॅटिकल मॉडेल आहे. असं सगळ्याचं मॅथमॅटिकल मॉडेल करून एक जग कसं चालेल दॅट इज डिजिटल ट्विन. आणि मग त्यामध्ये आज अजून माहीत नाही आता आणखी पुढच्या काळामध्ये कसे कार्पोरेट म्हणजे कॅम्पस टू कार्पोरेट ट्रेनिंग, त्या तुम्हाला इंटर्नशिपला कंपनी पाठवतात, तिथं जायचं. तर नाही तेवढा वेळ नाही मला. ब्लू व्हेल्स म्हणजे ब्लू व्हेल एकदा उदाहरण दिलं याच्याकरता की ते तो कम्प्युटर आणि मी इतका कनेक्ट होतो की ते इल मोटिव्हजवानं ते डिझाईन केलेलं आहे. पण ट्रेनिंग करता जागा तसं डिझाईन केला. लक्षात आहे का? ब्लू व्हेल ज्यानं डिझाईन केला आहे तो हुशार नक्कीच असणार आहे की तो इतर पूर्वी आपण काही माणसं हिप्नोटाईज करायची आणि नादाला लावायची असं समजून होतो इतरांना. ते प्रोग्राम्स आहेत ते तसे डिझाईन केलेत, ते वाईट हेतूनं केलेत पण चांगल्या हेतूनं. कार्पोरेट ट्रेनिंग करता तुम्हाला हे केलं म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला अनुभवाला इंटर्नशिपला जायची गरज नाही, घरी बसून आता वर्क फ्रॉम होम किंवा ते ऑनलाईन इंटर्नशिप बोगस आहे ते काय काय तर तुम्ही करता तसं नाही. ज्याच्यामध्ये काय पाहिजे चांगलं कुठलं सिस्टीम की जी आता UDMचे लेक्चर्स तुम्ही केली किंवा प्रोजेक्ट केला, लेक्चर ऐकली प्रोजेक्ट केला काय झालं तसं नाही. ती जी बाहेर तुम्ही ट्रेन तेव्हा काय असतं तुम्ही तिथं जाता ते काय सांगता तुम्ही काय ते करता त्यावर इंटरॅक्टिव्ह आहे. तर जे एन्व्हायरमेंट इंटरॅक्टिव्ह आहे ते मिनिंगफुल एन्व्हायरमेंट. मग तशी एन्व्हायरमेंट तयार होतील, तसे कार्पोरेट ट्रेनर्स तयार होतील. तुम्ही स्क्रीन थोडंसं म्हणजे ब्लू व्हेल पुन्हा मी सारखं ब्लू व्हेल म्हणते म्हणजे कसं की एक त्याच्याकरता काय पाहिजे डिस्टर्बच होणार नाही अशी रूम पाहिजे.
डिस्टर्ब म्हणजे फिजिकली दुसऱ्या गावाला जाण्यापेक्षा एका आयसोलेट काय ते तुमचं ते ज्याला आपण हे म्हणतो क्युबिकल्स म्हणतो, असे क्युबिकल्स हे लावायचं डोळ्याला असं सगळं. आता इव्हन त्याचा 3D इफेक्ट डोळ्याला स्क्रीन समोर असतो, ते डोळ्याच्या आत तेही येऊ शकते उद्या. हे सगळं केलं म्हणजे कानाला हे लावलं इयरफोन्स, डोळ्यावर तिथं स्क्रीनचे हे लावले की तुम्ही ॲज गुड ॲज त्या नवीन जगात जाता. आणि मग तिथं कार्पोरेट ट्रेनिंग, मग तुम्हाला काय सांगायचं इटिकेट्स काय कसं तसं तुम्ही कसं वागता त्याच्यावर ते जे मॉडेल आहे ट्रेनर मॉडेल. आता पूर्वी राजपुत्राला गुरुच्या घरी पाठवायचे शिकायला, एकाच एक होतं 1:1 टीचर होता. मग तो कसा वागतो मग ते गुरु तर सगळं त्याला तसं हे म्हणजे गुरुकुल पद्धती जर की 1:1 मॉडेल सुद्धा अवेलेबल होऊ शकते AI बेस्डच्या प्रमाणे, की जेणेकरून तुम्ही पूर्णपणे घडू शकता त्यामध्ये. सो हे सगळं जे आहे म्हणजे संपूर्ण जगाचं मॅथमॅटिक किंवा तुमच्याशी संबंधित जे जे काही गोष्टी येतील त्या सगळ्याच मॅथमॅटिक मॉडेलिंग आणि त्याप्रमाणे त्याचं वर्किंग. तुम्ही इंडिव्हिज्युअल म्हणजे तुम्ही कंपनीत जाता म्हणजे काय करता हो, इतर लोकात मिसळता. तुम्ही आहेच ना, आणि इतर लोक तर हे त्याची गरजच नष्ट कधी करता येईल की तुम्ही ज्या ठिकाणी जाणार आहे त्या ठिकाणी तुमच्या संपर्कात जे जे काही येणार आहे त्या सगळ्याचं जर आम्ही मॅथमॅटिक मॉडेलिंग करू शकलो, त्या सगळ्याचं मॅथमॅटिक मॉडेलिंग करू शकलो आणि ते मी तुम्हाला देऊ शकलो. तुम्ही इंटरॅक्ट करता. आता असं आहे, असं काही तुम्ही इथं गेला कुठं फिल्म इंडस्ट्री आहे, परफॉर्मिंग आर्ट्स आहे, तिथं तू खूप अवघड आहे. तिथलं इंटरॅक्शन फार वेगळ्या स्वरूपाचं आहे. पण ते नसेल तर इंटरॅक्शन म्हणजे काय असतं, शक्य बोलता काहीतरी रिटर्न कम्युनिकेशन एवढं असतं. आणि फक्त ते बोलता टोन हे थोडासा त्याच्या परिस्थितीनुरूप प्रत्यक्ष अनुभवानुरूप आहे तो. अदरवाईज एव्हरीथिंग इज व्हर्बल कम्युनिकेशन आणि रिटर्न कम्युनिकेशन. मग ते सगळं मग तुम्ही गेलाय, हॅलो सर, तो म्हणतो व्हॉट नॉनसेन्स. असं सगळं जे आहे ते तुम्ही ते लावलं आणि समोर कोणतरी येईल तो तुम्ही आता तो इव्हन तो इतका हे करता येतं की तो बोलतो असं पण करता येतं. तुम्ही हॅलो सर म्हणला, तो रागानं बघितला, मग तुम्हाला काय वाटेल, असं सहन करायला लागतं कंपनीत. हे सगळं म्हणजे तुम्ही तिथं गेल्यानंतर इतर जे सर्व घटक आहेत ते सर्व घटक तयार करून तुम्हाला देता येतील. दॅट इज डिजिटल. सो दिस इज सो व्हास्ट. सो सगळ्या व्यवस्थेचा अभ्यास आपण करतो त्या केसमध्ये. आणि आज कम्प्युटेशनल AI पूर्वी देखील होतं, पूर्वी पण होतं AI, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला आता पुन्हा ब्लूच येते. डीप ब्लू माहिती आहे, ब्लू व्हेल वेगळा. डीप ब्लू कशाशी संबंधित आहे? डीप ब्लू ऐकला शब्द? कास्पारोव आणि डीप ब्लू. तर डीप ब्लू हरवतं कास्पारोवला. मग तेव्हा AIचं बोलबाला 96 सालची घटना आहे. तेव्हा AIची वेळी चर्चा होती का नव्हती? तर तो प्रोग्राम कसा आता डेटाशी सगळं डेटाच आहे. तुम्ही जर का चेस जर का घेतला फॉर एक्झाम्पल, सिम्पल आहे, लिव्ह एव्हरीथिंग अ पार्ट, फक्त चेस घेतला तर त्यामध्ये कसं आहे, इतक्या चेस बोर्डचे किती कॉम्बिनेशन होऊ शकतात, इट्स ऑलमोस्ट ॲज गुड ॲज खूपच आहेत ते. तर तुम्ही एक खेळल्यानंतर बोर्डच्या पोझिशन्सचे कॉम्बिनेशन्सची इन्फायनिटली लार्ज आहेत. सिक्वेन्स जर का धरला तर इट गोज मच बियॉन्ड ऑर्डर. तर त्या केसमध्ये कसं हे करता येईल, अभ्यास करता येईल, त्या केसमध्ये पूर्ण चेसचा डेव्हलप प्रोग्राम हा वेगळा भाग झाला. एंड गेमचा जर का घेतला की काय केलं पाहिजे, म्हणजे आता आज चेस कंटाळा नाही, इतका पेशन्स नाही, तर तुम्ही काय करू शकता, एंड गेम पझल्स, चेसमधली एंड गेम पझल्स, व्हाईट टू प्ले अँड विन, अशा पोझिशन्स, क्रिटिकल अगदी क्रिटिकल. तर त्यात काय करता येईल
मग आता शेवटी काय व्हॉट इज चेस? तुम्ही ह्याच्या विचार केला तर पोझिशन्स आहेत A3 to A5 you push a pawn, knight F6 you push a knight. एक पोझिशन दुसरी पोझिशन, त्या फक्त सिक्वेन्स आहे फक्त. पण तो कशा पद्धतीनं आहे त्याचा म्हणजे ते म्हणजे सगळ्याचं मी सर्व घटना जे आहे ते फक्त कलात्मकता सोडली. कलात्मकतेला मॉडेलिंग करणं फार अवघड आहे. मॉडेलिंग आर्ट इज व्हेरी डिफिकल्ट. पण कलात्मकता सोडली तर ज्या इतर गोष्टी आहेत त्या सगळ्या मी डेटामध्ये रूपांतरित करू शकतो. चेस ओके इट इज नथिंग, आणि तो तर वेल डिफाईंड आहे चेस गेम. आणि त्या क्रिकेट आणि ह्याच्यामध्ये कसं आहे फरक काय क्रिकेट आणि चेसमध्ये? क्रिकेटमध्ये कंटिन्युअस आहे म्हणजे मुवमेंट्स ऑफ बॉल बॅट. चेसमध्ये फायनाईट आहे. असा जो तुमचा घोडा आहे तो असा 2 स्क्वेअरच्या मध्ये असा थोडासा आला आहे असंही नाही आहे ना. ब्रिज, चेस, प्लेइंग कार्ड्स या गेममध्ये काय आहे फायनाईट. फक्त मीन्स इट कॅन बी एंटायरली डिस्क्राईब्ड. क्रिकेट एंटायर डिस्क्राईब करता येत नाही कारण कंटिन्युअस जे अजून हा पुन्हा त्याच निघतो जे कंटिन्युअस आहे. कंटिन्युअस जे आहे ते डिस्क्राईब कसं करता येतं डायरेक्टली. मग अशी मुलाची उंची मार्क करतो ती फुटपट्टीवर आणली तर ती काय होते अप्रॉक्सिमेट होते. कंटिन्युअस डेटा cannot be completely described by using numbers. It can be approximately described using numbers. Whereas discrete data can be completely described by using numbers and alphabets. The number and alphabet finite है A to Z, 1 to 10 and decimal point. असं जर धरलं तर त्याचा वापर करून आपण फुल्ली डिस्क्राईब करू शकतो. कंटिन्युअस गोष्टी मात्र कंटिन्युअस गोष्टी फुल्ली डिस्क्राईब करता येत नाहीत. ह्या आता एनिवे वी आर कमिंग टू एन एंड. तर याची उंची डिस्क्राईब करा म्हटलं तर काय करणार तुम्ही? फुटपट्टी घेणार आणि किती रिझोल्युशन पाहिजे तुम्हाला, किती रिझोल्युशन पाहिजे हे ठरवा. म्हणजे अप टू 2 डेसिमल पॉईंट्स. अप टू 2 डेसिमल पॉईंट्स म्हणजे मीटर्स जर का धरलं आपण तर सेंटीमीटर्स परत ॲक्युरसी मला सफिशियंट आहे सेंटीमीटर पर्यंत. किंवा 3 डेसिमल पॉईंट म्हणजे किती सेंटीच्या खालचा तो. आता काय काय होतं ते पण विसरलो एवढं वापरत नाही आपण. मिलीमीटर, सेंटीमीटर, नंतर डेसिमीटर, त्यानंतर काही गोष्टी लोप पावतात. डेसिमीटर काय आहे आठवत येते का? डेकामीटर अँड मीटर. मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसिमीटर, नाही डेसिमीटर नंतर मीटर, नंतर डेकामीटर, नंतर हेक्सोमीटर आणि किलोमीटर. इज इट राईट? ओके, त्यात काय झालं नको. तर समजा ॲक्युरसी तुम्हाला 1.23 मीटर म्हणजे 123 सेंटीमीटर. पण मग अगदीच जरा थोडंसं जास्त रूढ होत आहे म्हणून डेसिमल पॉईंटच्या पुढं 3 अप टू 3 डेसिमल पॉईंट ॲक्युरसी जर घेतली दॅट इज ओके राईट. मग आता तुम्हाला काय करायचं आहे एक आणि इथे 2 हे 5 डिजिट वापरून डेसिमल पॉईंट 5 डिजिट वापरून तुम्हाला लांबी डिस्क्राईब करायची आहे. मग आता हे लिनियर स्केल झालं. ऍक्च्युअली
जी ॲक्युरसी आहे ही ॲक्युरसी समजा तुम्हाला मंडप मारायचा आहे, मग मंडप मारताना लांबी मोजायची मंडपाची किती आहे ती, तर तिथं एवढं गरजेचं आहे का पुढे ॲक्युरसी? म्हणजे आपण तुम्ही हे फ्लोटिंग पॉईंट नंबर जर का बघितले असतील, फ्लोटिंग पॉईंट नंबरमध्ये आपण काय करतो, लॉगॅरिथमिक स्केल घेतो त्याच्या पुढचं. म्हणजे कॉन्सेप्ट याचा असा आहे की हे जे कंटिन्युअस जे आहे ते तुम्हाला कितीतरी डिजिट वापरून ते डिस्क्राईब करायचं आहे. हे जे कंटिन्युअस आहे ते कितीतरी डिजिट वापरून तुम्हाला डिस्क्राईब करायचं आहे. मग ते कसं डिस्क्राईब करणार तुम्ही? लेंथ तुम्हाला डिस्क्राईब करायची आहे. किती डिजिट वापरून? एक 3 डिजिट वापरून समजा, आणि एक डेसिमल पॉईंट. डेसिमल पॉईंटची तुम्ही पोझिशन ठेवू शकता आणि 3 डिजिट्स ठेवू शकता. हे कन्व्हेन्शन झालं डेसिमल पॉईंटच्या अलीकडे. त्याला काय म्हणतो आपण? फिक्स्ड पॉईंट डिस्क्रिप्शन. आणि पुढचं आहे ते फ्लोटिंग पॉईंट डिस्क्रिप्शन आहे. एनिवे टुडे you are in some holiday mood, so we end here. Next time we continue.